أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. آج ہم قرآن کی زبان کو سمجھنے کے لیے ایک بار پھر اکٹھے ہوئے ہیں. اس کلاس میں ہم مدینہ عربک بک کی اسٹڈی کریں گے، اردو میں ترجمہ کریں گے، گرامر کے لحاظ سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. عربی گرامر کے جو اسباق ہم پڑھ چکے ہیں ان کی بھی دہرائی ہو جائے گی. اس کلاس میں آپ کو یہ کتاب پڑھائی جائے گی، ٹھیک ہے، گرامر کے ساتھ اور اردو ترجمے کے ساتھ. مجھے امید ہے کہ یہ کلاس آپ کے لیے عربی زبان کو سمجھنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ. میری دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے وقت میں علم میں برکت عطا فرمائیں، ہمارے دلوں کو کھول دیں، ہمارے لیے آسانیاں فرما دیں، قرآن کی زبان کو سمجھنا آسان فرمائیں. آمین ثم آمین. آج ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری سسٹر ہیں، میری اساتذہ ہیں. ان سے میں نے ابھی تک پڑھ رہی ہوں اور ان کی دعاؤں سے ہی آج اس کلاس کا آغاز کر رہے ہیں. اور میں بھی ایک طالب علم ہی ہوں اور ابتدائی گرامر میں جو میں نے سیکھا ہے وہ انہی سے سیکھا، مس تمکین ستار صاحبہ اور مس شازیہ جلال صاحبہ سے میں نے سیکھا، اور پھر استاد محترم محمد طارق صاحب کا گروپ جوائن کیا. 1 سال سے ان کی کلاس میں بھی گرامر پڑھ رہی ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی ایک طالب علم ہی ہوں اور میں کوئی معلم نہیں ہوں، کوئی استاد نہیں ہوں. تو اپنے اساتذہ کرام سے جو سیکھا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں. غلطی کی گنجائش تو ہر مرحلے پر ہوتی ہے، تو ہماری جو بھی غلطی ہوگی اس کو ہم مل کر ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. اس کلاس میں آپ کو ترجمہ، اردو ترجمہ گرامر کے لحاظ سے یہ بک پڑھائی جائے گی. یہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، تو جو نئے ساتھی ابھی جوائن ہوئے ہیں ان کو بھی، ان کے کان سے بھی یہ بات گزر جائے کہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ اور گرامر کے ساتھ پڑھیں گے. بس میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو میں ہوم ورک دوں گی نا آپ کو اس کلاس کے بعد، وہ آپ نے کر کے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے. فرائیڈے تک آپ نے اپنا ہوم ورک بھیجنا ہے، اس کے بعد جو ہے گروپ جو ہے کلوز کر دیا کریں گے ہم، ٹھیک ہے. 2 دن کے لیے گروپ اوپن ہوگا، اس میں آپ نے اپنا ہوم ورک جمع کروا دینا ہے. فرائیڈے کے بعد کوئی بھی ہوم ورک جو ہے نا آپ کا ایکسیپٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ہوم ورک کو چیک کرنے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، تو 2 دن مجھے ملنے چاہیے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کلاس میں جو ہوم ورک دیا جائے گا اس کو آپ نے سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ کبھی بھیج دیا کبھی نہیں بھیجا، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، کبھی کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ کے بھیج رہے ہیں، کبھی ٹیڑھا میڑا کر کے بھیج رہے ہیں. نہیں، یہ قرآن کا علم ہے، ٹھیک ہے، عربی قرآن کی زبان ہے. آپ نے پیار سے، شوق سے، محبت سے، محنت سے، باقاعدگی سے یہ کام کرنا ہے، اور صفائی کے ساتھ جتنا ہو سکے آپ سے آپ نے صاف ستھرا کرنا ہے. اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ایک آپ بڑی نوٹ بک بنائیے، ٹھیک ہے. اس پر اپنا نام لکھیے، جس دن آپ شروع کر رہی ہیں اپنی وہ ڈیٹ لکھیے کہ یہ بک جو ہے میں اس ڈیٹ کو پڑھنا شروع کر رہی ہوں، یہ میرا لیسن نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے. اور خوبصورت سا کر کے ہوم ورک کیا کیجیے، بس یہ میری ریکویسٹ ہے. تو ابھی ہم انشاءاللہ اس بک کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، اور جہاں بھی ضرورت ہوگی میں آپ لوگوں کا نام لوں گی، پھر آپ لوگ مجھے وہ بتائیں گے جو بھی میں آپ سے پوچھوں، ٹھیک ہے. الدرس اول، پہلا سبق، لیسن نمبر 1. ہاذا، یہ، اسم اشارہ قریب واحد مذکر کا اشارہ ہے. ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے. ہاذا کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، واحد مذکر کا اشارہ ہے. بیتن اسم نکرہ ہے.
یہ آپ کو پتا ہے کہ جو اسم تنوین کے ساتھ ہوتا ہے وہ نکرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے کوئی یا ایک، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہوتا ہے اور ایک بھی کہتے ہیں. تو جہاں پہ یہ ہوگا کہ جیسے ہاذا بیتن، تو اس کا ہم ترجمے میں ایک ضرور لکھیں گے، یہ ایک گھر ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو آج کے لیسن میں آپ نے دیکھنی ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ معرفہ پلس نکرہ، یہ دو اسم جب ملتے ہیں تو جملہ اسمیہ بنتا ہے، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. ہاذا معرفہ ہے، بیتن نکرہ ہے، تو یہ دونوں مل کر بنے جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے. اسی طرح ہاذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے. ہاذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ قریب واحد مذکر کے لیے، اور مسجد ایک مسجد، ٹھیک ہے، نکرہ. ہاذا باب، یہ ایک دروازہ ہے. ہاذا اس میں اشارہ واحد مذکر کے لیے، بابن ایک دروازہ، نکرہ ہے تو اس کا مطلب ایک دروازہ، ٹھیک ہے. ہاذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے. ہاذا اس میں اشارہ واحد مذکر، کتاب نکرہ ایک کتاب، ٹھیک ہے. ہاذا قلم، یہ ایک قلم ہے. پین ہے، پینسل ہے، قلم جو ہے لکھنے کی چیز ہوتی ہے، تو اس کو آپ پین بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ پینسل بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تنوین کے ساتھ ہے تو یہ نکرہ ہے، ترجمے میں ہم ایک لکھیں گے. ہاذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ واحد مذکر کے لیے، ٹھیک ہے. ہاذا مفتاح، ہاذا وہی، اس میں اشارہ واحد مذکر کے لیے، مفتاح نکرہ ہے، یہ ایک چابی ہے. کیونکہ یہ تنوین کے ساتھ ہے تو یہ نکرہ ہے، تو اس کے ترجمے میں ہم ایک کو یعنی استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. ایک کے ساتھ اس کا میننگ آئے گا، ٹھیک ہے. ایک کے لیے کوئی بھی وہ نہیں ہوتی، ترجمہ کرنے کے لیے عربی نہیں ہوتی، ہم تنوین سے ہی سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم نے ایک لگانا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک چابی ہے. ہاذا مکتب، یہ ایک ڈیسک ہے. پھر وہی ہاذا اشارہ ہے، اس میں اشارہ واحد کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے. مکتبن تنوین کے ساتھ ہے، اسم نکرہ ہے، یہ ایک ڈیسک ہے، ٹھیک ہو گیا. ہاذا سریرن، ہاذا اس میں اشارہ واحد مذکر قریب کا اشارہ، سریرن پلنگ، ایک پلنگ، یہ ایک پلنگ ہے. ہاذا کرسیٌ، کرسیٌ اس پہ تشدید ہے یا پہ، تو آپ نے اس کو یا کی آواز بھی آنی چاہیے، کرسی نہیں کہنا، کرسیٌ، ٹھیک ہے. یہ ایک کرسی ہے. ہاذا اس میں اشارہ واحد مذکر قریب کا اشارہ، کرسیٌ نکرہ ہے، تنوین کے ساتھ ہے، تو ایک کرسی، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں جو ہم نے پہلے پڑھا، بیتن، بیتن کو اگر ہم نے مثنیٰ بنانا ہے تو اس کو ہم کیسے بنائیں گے؟ آپ سب نہیں بولیں گے، باری باری آپ سے میں پوچھوں گی، جس کو میں بولوں گی وہ بتائے گا، باقی سب میوٹ اپنا جو ہے میوٹ رکھیں گے، ٹھیک ہے. فرا سعید جی آپ بتائیں بیتن کا مثنیٰ کیا ہو؟ ہاذانی بیتانی. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. کہ جب ہم اشارہ لیں گے مثنیٰ کا تو جو ہماری آگے اس کے خبر آئے گی نا، وہ بھی مثنیٰ آئے گی، ٹھیک ہے. اچھا، ہاذا بابن، تو بابن کا مثنیٰ، یہ سسٹر افشا شاہد، افشا شاہد آپ انمیوٹ کریں، آپ بتائیں کہ باب کا مثنیٰ آپ کیسے بنائیں گے؟ ہم نے کہنا کہ یہ دو دروازے ہیں، تو اس کو آپ کیسے بولیں گے؟ بہت شور ہو رہا ہے آپ کی طرف. ہاں، چلیے آپ میوٹ کر دیں، آپ کا بہت شور ہو رہا ہے. انجم آپ بتائیں. بابانی. ٹھیک ہے،
اور بابانی کے لیے ہم اشارہ کون سا لیں گے؟ مصنع کا اشارہ کون سا ہوگا؟ حاضانی حاضانی بابانی. ماشاءاللہ. اچھا بہت سارے دروازے ہیں تو ہم ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ابواب ہو جائے گا، پھر ہاؤلائی ابواب. اچھا ہاؤلائی ہو گیا. ہاں نہیں آپ اور کوئی نہیں بولے گا، جس سے پوچھا جائے گا وہی بولے گا، باقی جو ہے نا اپنا منہ رکھیں گے. اچھا آپ یہ دیکھیں ایک رول آپ نے لکھ لینا ہے کہ اگر جمع غیر عاقل کی جمع ہوگی نا، جمع مکسر ہوگی غیر عاقل کی، اس کے ساتھ جب اشارہ لگانا ہے ہم نے تو واحد مؤنث کا لگانا ہے. ٹھیک ہے تو ہم لگائیں گے ہاذہ ابواب. ٹھیک ہے صحیح. ہاں یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے، آگے ٹھیک جب ہے. آئے گا پھر اپنے غلطی نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا، اس کو اپنے صحیح. پکا اشارہ لگانا ہے اور وہ واحد مؤنث کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی اب ان کے بعد ہیں اسفجبین. اسفجبین جی آپ بتائیں یہ دو کتابیں ہیں اس کو ہم کیسے بولیں گے عربی میں؟ اشارہ کیسے لگائیں گے، کون سے والا لگائیں گے، اور دو کتابوں کے لیے کیا لفظ استعمال ہو؟ اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو آپ ہینڈ ریز کر دیں جو جن کو سمجھ آ رہی ہے جو بتانا چاہتی ہیں. جی زاہدہ ظفر جی آپ بتائیں. ہاذا کتابن کا مثنیٰ ہوگا ہاذانی کتابانی. ٹھیک ہے اور جمع؟ اور جمع ہوگا ہاذہ کتبن. کتبن. آپ پہلے بنائیں اس کی جمع بنائیں کتبن، پھر آپ بتائیں کہ یہ جمع مکسر ہے غیر عاقل ہے اس لیے اس کا اشارہ جمع کا ہم واحد مؤنث کا لگائیں. ٹھیک ہے یہ سینٹینس بھی آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے تاکہ جن کو نہیں پتا پھر ان کو جب آپ بولیں گے تو وہ سنیں گے تو نیکسٹ ٹائم ان کے ذہن میں پھر وہ بات آ جائے گی کہ ہاں جب اس کی جمع ہم لیں گے تو اشارہ ہم نے واحد مؤنث کا لگائیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جزاک اللہ خیر. میم جی میم ایک ریکویسٹ کر دی تھی آپ سے جی کہ جمع والا جو ہے نا یہ تھوڑا سا جی یہ ابھی ریویژن تو کر دیں. لیسن شروع ہے نا، دیکھیں ابھی لیسن شروع ہوا، ابھی آپ سنیں. ٹھیک ہے جو کوشچن پوچھنا ہوگا وہ آپ اینڈ میں پوچھیں گے. ٹھیک ہے جو اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی پھر میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں. اچھا جی فرزانہ آپ بتائیں ٹھیک. دو قلم، یہ دو قلم ہیں اس کو آپ کیسے بتائیں گے؟ حاضانی کلمانی. ٹھیک ہے بہت سارے قلم ہے تو کیسے بتائیں گے؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ ویاک. بالکل حاضہ اقلام. جی حاضہ آپ نے کیوں لگایا؟ یہ غیر عاقل کی جمع ہے نا، واحد مؤنث کا جی اشارہ. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی اب آگے کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتائے گا؟ کسی نے ہینڈ ریز نہیں کیا، صرف فرح جی ہیں. جی فرح جی آپ بتا دیجئے. اگلا ہے ہاذا مفتاح، تو ہم نے کہنا ہے کہ یہ دو چابیاں ہیں تو ہم اب مفتاح کا مثنیٰ بنائیں اور ہاذا کا مثنیٰ بنائیں. فرح سسٹر کہاں چلی گئی؟ انمیوٹ کریں. فرح سعید جی سوری انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. حاذانی مفتاحانی. ٹھیک ہے اس کی جمع بنائیں. مفتاحن کی جمع کیا ہوگی؟ مفاتیح. جی مفاتیح. حاذہ مفاتیح. مفاتیحن ہوگی یا جی ہوگی؟ جی یہ غیر مفاتیح منصرف ہوگا. مفاتیح. جی جی غیر ٹھیک ہے جی منصرف ہو کیونکہ بالکل. مفاتیحن غیر عاقل کی جی جمع مکسر ہے جی اس لیے دیکھیں جو جمع مکسر حاذہ ہوتی ہے نا، واحد. ایک جی بات جی آپ دیکھ لیں، جو جمع مکسر ہوتی ہے نا اس کے واحد کے اور جمع کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں، تنوین کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا اچھا تو اگر ہم اس کو جمع کے ساتھ پھر حاضر ہی لگائیں گے کیونکہ یہ جی غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کے جی ساتھ واحد مؤنث کا ضمیر اس کا اشارہ ہے. اشارہ لگے گا. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. جی
गया। जी फरजाना जी, अब आपकी बारी, आप दोनों ही हैं जो बताना चाहते हैं और दूसरों ने नहीं सीखना। आप गलत पढ़ेंगे कोई बात नहीं, उसको हम ठीक कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। मैंने जो पिछली क्लास है उसमें सबका मैंने आपको बताया था, आपके लिए ये लेसन नया नहीं है। अच्छा, अगला है हाजा सरीरुन। इसको आप मुसन्ना बनाएं कि ये 2 बेड हैं, 2 पलंग हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, सरीरुन की क्या करेंगे मुसन्ना? शरीरा रानी, आजानी, सरीरानी। ठीक है, शरीरानी, ठीक है, हाजानी सरीरानी। इसकी जमा शरीरानी, बनाए, जमा बनाए। जमा बताई थी उस दिन मैंने आपको। इसकी जमा है सुरूरुन। शुरूरुन, हाँ, तो आप अभी क्या करेंगे, ये जमा मुकस्सर है तो इसके साथ इशारा लगाएं जमा का। कैसे लगाएंगे, कौन सा इशारा लगाएंगे? हाजी लगाएंगे। ठीक है, हम इसके साथ जमा का इशारा नहीं लगाएंगे, हम इसके साथ वाहिद मोन्नस का इशारा लगाएंगे। हाजी सुरूरुन। ठीक हो गया? अच्छा जी, आगे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये 2 मैं कुर्सियां हैं, इसको कैसे बताएंगे हम, कैसे इशारा करेंगे ऐसे? मैं बताऊं? जी बताएं। हाजानी कुर्सियानी, जी ठीक है, इसको जमा करें। हाजिही कुरासियुन। करासीयुन, ठीक है, करासीयुन। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अब हम अगला पेज निकालते हैं। अच्छा, ये नया है, ये मैं पहले पढ़ाती हूँ फिर आपसे सुनूंगी, ठीक है? मा हाजा, ये क्या है? मा इसम इस्तफहाम, हाजा इसम इशारा करीब, वाहिद मुज़क्कर। ठीक है, मा हाजा, ये क्या है? हाजा बैतुन, ये घर है। अहाजा बैतुन, क्या ये घर है? अहाजा, आ क्या है? जो अहाजा में जो आ है, ये हमजा इस्तफहाम है, सवाल पूछने के लिए किया जाता है, इस्तेमाल करते हैं इसको। ऐसी चीज के लिए ये सवाल करते हैं, यानी इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, जो चीज हमारे सामने है उसको हम जानते हैं कि ये सामने क्या चीज है, तो उसके लिए जब सवाल करना होता है जिसका जवाब हमने हाँ या ना में देना होता है, उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं आ। ठीक है, यानी हमजा इस्तफहाम जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं अहाजा बैतुन। अब सामने क्या बना हुआ है, उसका जवाब देना है हमने, नाम हाजा बैतुन, हाँ ये घर है। अब आगे, मा हाजा, ये क्या है? हाजा कमीसुन, ये एक कमीज है। अब आगे आ जाए, अहाजा सरीरुन, क्या ये एक पलंग है? अब सामने आपको नजर आ रहा है कि क्या बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसका जवाब तो ये नहीं देंगे ना कि हाँ ये पलंग है। आप कहेंगे कि नहीं ये कुर्सी नहीं है, ठीक है, यानी ये पलंग नहीं है। तो क्या है ये, तो वो आपने बताना है। जब ला आना है तो आपने सही जवाब देना है। आपसे पूछा हाजा सरीरुन, तो सामने रखी हुई है कुर्सी और पूछ रहे हैं आपसे कि ये क्या ये एक पलंग है, तो आपने कहना है नहीं ये एक कुर्सी है। तो उसकी आपने अरबी क्या बोलनी है? ला हाजा कुर्सियुन। ठीक है, अब आगे है कि अहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये एक चाबी है? ला हाजा कलमुन, नहीं ये एक कलम है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा नजमुन, ये एक सितारा है। ठीक है, अच्छा, हमजा इस्तफाम मैंने बता दिया, कहते हैं आ को। माँ क्या है? माँ जो है ऐसी चीज के बारे में सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है जिसके बारे में आप ना जानते हो, यानी आपको नहीं पता तो ये पूछते कि ये क्या है। ठीक है ना, जब हमने पूछना कि ये क्या है, मतलब कोई चीज नहीं है सामने, ऐसे पूछ लेते हैं ये क्या है, तो फिर वो बताना कि हाँ ये चीज है। जो चीज सामने होगी उसके उसका हम फिर जवाब में बताएंगे कि ये चीज है। ठीक है, और लेकिन जिसका हाँ या ना में जवाब देना उसके लिए हमजा इस्तेमाल करना है। ये 2 पॉइंट आपने लिख लेने। ठीक है,
अच्छा, अब इसमें जो है आपने मुझे बताना है कमीसुन, ये कमीज है, ठीक है। कमीसुन की आपने मुझे बतानी है कि दो कमीजें हैं, तो ये दो कमीजें हैं, तो उसको आपने उसकी मुसन्ना बतानी है, तो वो मुझे कौन बताएगा कमीज की मुसन्ना? जी फराजी आप बता दें, आपका ही हैंड रेज है। चले शुक्र है, अभी 2-3 और हुए। कमीसानी, हाँ जी, कमीसानी, कमीसानी, और उसकी जमा क्या होगी? कुमसान, जमा कुमसानुन, कुमसान, जज़ाकल्लाह, जी कुमसानुन, कुमसान, जी कुमसानुन। कुमसान। सैटरडे को आप सीखते हैं लैंग्वेज यानी स्पीकिंग का, कि आपको कैसे तलफ़ुज़ अरबी बोलना है। इसमें आपने सीखना है उसका उर्दू तर्जुमा क्या है और ग्रामर के लिहाज से क्या है, ठीक है। तो आप ये परेशान नहीं होना कि मैम ने तो हमें ऐसे पढ़ाया था, हैज, वो आपको स्पीकिंग सिखा रही है, ठीक है ना, कि आपने बोलना कैसे है। इसमें आपने समझना है कि इसका मतलब क्या है और ग्रामर के लिहाज से ये क्या है, ठीक है। ठीक है। तो अच्छा जी, अब इसमें और क्या नया लफ्ज था? अच्छा, शरीरुन की तो हो गई, कुर्सी की भी हो गई, यही नए लफ्ज है यहाँ पे, ठीक है। इसकी होगी हाँ नजमुन, नजमुन का आप बता दीजिए, जाहिदा जी आप बता दीजिए नजमुन का मुसन्ना क्या होगा? नजमानी, नजमानी, और जमा क्या होगी? नुजूम, नजूमुन, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जिनको नहीं पता था, जिनको तो वो जो है ना नोट कर लें, क्योंकि मैं होमवर्क दूंगी तो होमवर्क में आपको इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे। हाँ ये, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपने अरबी में ही मुझे जवाब देना, ठीक है। दे सकते हैं ना, अभी हमने पढ़ा है। अब सामने आपके पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। मा हाजा, ये क्या है? आप बताएं मुझे क्या है, कौन बताएगा? हाज़ा मक्तबुन, जी बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, दूसरी पिक्चर है मा हाजा, ये क्या है? चले हाज़ा बताएं। शरीरुन, जी निकत शाहीन जी आप बताएं, आपका भी हैंड रेज हुआ है माशाल्लाह। अब हाथ हाज़ा खड़े होने की सरीरुन। जरूरत, जी ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, नीचे नीचे भी है क्वेश्चन कि मा हाजा, ये बनी हुई है, हाज़ा बुक बनी हुई है, हाज़ा हाज़ा किताबुन, किताबुन। हाजा किताब, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाए, दरवाजा बना हुआ है मा हाजा, हाज़ा बाबुन, हाज़ा बाबुन। हाजा बाब, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बना? मा हाजा, हाज़ा हाज़ा बैतुन, बैतुन। जी ईश्वर जी आप बताएं ये क्या बना हुआ है? मा हाजा, लास्ट वाला जो है। मुमताज जी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, ये मेंबर्स का अटेंडेंस के लिए, ठीक है। मैं नाम भी कहूँ ना तो आपने जरूर लेना है, मगर मैं भूल जाऊँ, ठीक है। ओके थैंक यू। महाजा ये क्या बनना हुआ है? मैं बताएं। बताऊं? जी जी बताएं। हाजा बैत, अल बैत, हाजा हाजा अल बैतुन, बैत। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हाजा बैतुन का मतलब क्या है, तर्जुमा क्या करेंगे आप? ये घर है, घर है, ये घर घर है, है। ये एक घर है। ये घर। अच्छा, ये शुरू से एक मिनट, अगला एक पेज है, मैं देखती हूँ, एक अगला पेज भी दे, हाँ चलिए। अब ये है अहाजा कमीसुन, इसका जवाब कौन देगा? मैं दूंगी मैम। नाम, मैं दूं? हाज़ा कमीज, मैम मैं दे ला, रही हूँ। बारी बारी क्या बारी ये बारी, कमीज है? ना, ठीक है। ये तो इसका तर्जुमा हुआ, इसका जवाब हाजा दे। हाजा कमीजुन, क्या ये कमीज है? इसका जवाब दे। नाम, हाजा कमीजुन, नाम नहीं ला क्यों बोलेंगे आप? नाम, नाम बोलेंगे ना। हाँ जी नाम, मैम नाम। जी नाम, कमीज, ना हाँ नहीं ये बोलेंगे एक मैम। कमीज, अच्छा नाम, जी ठीक है। वो जब ज्यादा लोग बोलते हैं ना तो फिर आवाज जो है वो सही समझ नहीं आती। जी मैम। तो आपने अगर दूसरा एक देखते हैं आपके दूसरा बोल रहा है, फिर आप चुप कर जाए, ठीक है।
अच्छा, ये अहाजा बैतुन, पहले तो इसका तर्जुमा बताएं और फिर इसका जवाब दें। हाजा बैतुन, क्या ये एक घर है? नाम हाजा हम्म। बैतुन, हाँ ला ये एक हाजा घर है। बैतुन, इसका क्या मतलब है? जी, नाम नाम हाजा हाँ, बैतुन, नाम ये बिल्कुल, हाँ ये घर है, ठीक है। एक घर है। अच्छा, अब ये है, ये पढ़े जहाँ पेन बना हुआ है। हाजा मिफ्ताह, हाजा क्या ये चाबी है? ला, ला, आप लोग चुप ला? है तो हम बता पाए सको। ला हाँ। हाजा कलम, कलमुन, ला हाजा कलमुन। ठीक है, माशाल्लाह। आगे सितारा बना हुआ है, उसका कोई और हाजा बताए। नजमुन, हाजा नजमुन, नाम हाजा नजमुन। ठीक है, और हाजा नजमुन का क्या तर्जुमा हुआ? क्या ये सितारा है? हाँ ये सितारा है। ठीक है, माशाल्लाह। मैम एक नहीं लगाऊंगी मैम, जी मैम एक नहीं लगाऊंगी, यहाँ ये एक सितारा है। जी जी, जहाँ भी तनवीन के साथ आएगा ना, जी, मैंने बताया ना नकरा इसम होगा ना, उसके तर्जमे में हम एक लगाएंगे। हाँ ये एक सितारा है, ठीक है। हाँ ये एक कलम है, हाँ ये, लेकिन अगर ला है, ला लगा रहे हम, वो यानी जैसे ऊपर पूछा होगा कि ये एक चाबी है, लेकिन उसका जवाब हमने दिया कि नहीं ये एक कलम है, ठीक है ना, तो उसका भी हमने एक लगाना है, क्योंकि नकरा में इसम लिखेंगे ना हम, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको बताऊं, वो अभी हमने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन ये चीज आप याद रखिए, जुमला इसमें हमने पढ़ा है, ठीक है। वो हमें पता है कि मार्फा होता है, मुब्तदा जो होता है मार्फा होता है, खबर जो होती है नकरा होती है, ठीक है। अब जिसके सामने, जिस जुमले से पहले हमजा इस्तिफामिया लगता है, उसको हम कहते हैं सवालिया, ठीक है। ये हो गया जुमला इस्मिया इस्तफहामिया, सवाल को कहते हैं इस्तफाम, ठीक है, अरबी में। तो हमने इसको बोलना है, जो सवालिया जुमला होगा उसको हम बोलेंगे जुमला इस्मिया इस्तफहामिया, ठीक है। अभी क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, बुक में आगे जाते जाएंगे, वैसे वैसे हम जो है हमें हमारी दोहराई होती जाएगी, जो कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो जो नहीं पढ़ चुके उन्होंने परेशान नहीं होना, वो सुनते रहें, इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। अच्छा, अब ये हमने पीछे जो पढ़ा था, वो ये अब आप पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ ऊपर से पढ़ूंगी, ठीक है। तो ये एक एक सेंटेंस आप सब ने बारी बारी, मैं नाम बोलूंगी तो एक एक सेंटेंस आपने पढ़ना है, उसका तर्जुमा मुझे बताना है, क्योंकि ये हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इकरा वक्तु, ठीक है, इसको हमने पढ़ना है और आपने अपनी कॉपी पे लिखना अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो अब जो सबसे पहले मेरे पास नाम है, जिसने अभी नहीं सुनाया, स्नोबर जी, जी, स्नोबर आप पढ़े। वालेकुम जी। अस्सलाम। सबसे पहले हाजा मक्तबुन, हाजा तर्जुमा मस्जिदुन, तर्जुमा हाजा कर लें। अच्छा, ये मक्तब डेस्क है, डेस्क, ये एक हाँ, डेस्क है, ये एक मस्जिद है, ये एक कलम है, फिर ठीक है, हाजा सरीरुन, चले बस, ये नहीं एक बस, ज्यादा नहीं, दो पढ़ लें आप। ठीक। अच्छा, महविश, महविश जी आप पढ़े। हाजा सरीरुन, अरे बोल में बैठ म्यूट कर दें, बहुत शोर हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। जिसका नाम लूं वो अनम्यूट किया करे। हाजा आप पढ़े। सरीरुन, ये जी, एक चारपाई है। ठीक है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा कुर्सियुन, ये एक कुर्सी है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर जी। अब और कौन? किशोर नईम जी आप पढ़े, नीचे वाला। अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम अस्सलाम। हाजा बैतु, क्या ये बैतुन घर है? ला हाजा मस्जिदुन, नहीं ये एक मस्जिद है। मा हाजा ये क्या है? हाजा मिफ्ताहुन, ये चाबी है, ये एक चाबी है। ये एक चाबी है, ठीक है। इधर भी जो पहला आपने क्वेश्चन पढ़ा, अहाजा बैतुन, इसका तर्जुमा दोबारा करें। ये इसका ये क्या है? ये एक घर है।
बैतुन तो घर क्या होगा ना। ये एक घर है? हाँ, क्या क्या ये पहले एक घर है? इस्तफाम, हमजा इस्तफाम है ना, तो क्या जी, ये एक घर है? क्या, ठीक है, हाँ, क्या ये एक घर है? और ला ठीक है, हाजा मस्जिदुन, नहीं, ये एक मस्जिद है। ठीक है जी। जज़ाकल्लाह खैर जी। असफा जबीन जी, अगर आपके शोर नहीं है तो फिर आप अनम्यूट करें, जी दूसरे जी, सब म्यूट कर लीजिए प्लीज। शुरू से ही पढ़ेगी या आगे से पढ़ना शुरू करें? शुरू से नहीं, आगे से नहीं, क्योंकि वो नया टॉपिक है, वो मैं अगली सही। क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, हाजा मकतबुन, ये एक डेस्क है। हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। हाजा कलमुन, ये एक कलम है। हाजा सरीरुन, ये एक बेड है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा कुर्सी, ये एक कुर्सी है। हाजा बैतुन, क्या ये एक घर है? ला नहीं, हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा मिफ्ताहुन, ये एक चाबी है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, जब आप सेंटेंस पढ़ते हो ना, बिल्कुल ऐसे पढ़ना जैसे इन्होंने पढ़ा, कि जहाँ सवाल पूछा तो वो सवाल पूछने के अंदाज में उसको आपने पढ़ना है। ठीक है ना, और जवाब देना तो ऐसे जैसे हम बात कर रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं ना, कि रुकते हैं पहले, कि जब हमसे कुछ पूछा जाता तो हमने हाँ ना कहनी होती है, पहले वो कहते हैं फिर उसके बाद सेंटेंस बोलते हैं। तो किताब को पढ़ते हुए भी आप इसी तरह से आपने ख्याल रखना है, तो इस तरह फिर आप बहुत उसको ना इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास उम्मीद है कि आपको बहुत आसान लगी होगी, ज्यादा मुश्किल नहीं था। ये अल्फाज हम पढ़ चुके हुए हैं पहले से, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और जो कोई नई बात मैंने लिखवाई है वो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो होमवर्क आपको दिया है वो आपने जरूर करना है। ठीक है, तो अभी मैं फिर रिकॉर्डिंग बंद करूंगी, फिर अगर आपने कोई सवाल पूछना हुआ तो फिर पूछ लीजिएगा। मैं दुआ पढ़ लूँ पहले, फिर मैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।